हाँ तो केम छो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों, तमारा माटे एक नवी भरती लईने आवी गयो छुं। तमे जोई शको छो के राज्यनी कृषि युनिवर्सिटीओ गुजरातमां जूनियर क्लर्क माटेनी भरती आवेली छे। तो अहींया आगळ आपणे भरती विषे वात करीशुं। जाहेरात क्रमांक छे 1/2025 એટલે પહેલી જ ભરતી છે, જેની અંદર રાજ્યની વિવિધ યુનિવર્સિટીઓ દ્વારા બિન શૈક્ષણિક વહીવટી સંવર્ગ વર્ગ 3 જુનિયર ક્લાર્કની ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે, જેમાં તમને દર વર્ષમાં દર મહિને ફિક્સ 26,000 પગાર મળશે, એટલે કે દર મહિને 26,000 પગાર 5 વર્ષ સુધી મળશે। અને ત્યારબાદ તમારો જે પે લેવલ હશે એ પે લેવલ 2 એટલે કે पे स्केल 2 प्रमाणे तमने पगार मळशे, जे अंदाजित 40,000 आजूबाजू होई शके छे। तो अहींया आगळ विविध युनिवर्सिटीओ द्वारा भरतीमां भाग लेवामां आव्यो छे। एमां तमे जोई शको छो के आणंद एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी, जूनागढ़ युनिवर्सिटी अने नवसारी युनिवर्सिटी, तो अलग अलग अहींया आगळ युनिवर्सिटीओ आपेली छे। तो अरजीना फॉर्म भरावानी शरूआत थई गई छे तारीख 15/7/2025 ना दिवसथी, अने छेल्ली तारीख छे अरजी करवा माटेनी 11/8/2025। आ दरेक वेबसाइट पर तमे जोशो तो त्यां आगळ रिक्रुटमेंट अथवा करियरनी वेबसाइट पर तमने आनी भरती जोवा मळशे, ज्यांथी तमे अप्लाय करी शको। ए सिवाय आनी डिस्क्रिप्शनमां हुं लिंक पण आपी दईश के ज्यांथी तमे अप्लाय करी शकशो। हवे आपणे वात करी लईए के केटली जग्याओ माटे भरती करवामां आवी रही छे। तो अहींया तमे जोई शको छो आणंद युनिवर्सिटीमां, आणंद कृषि युनिवर्सिटीमां 73, जूनागढ़ कृषि युनिवर्सिटीमां 44, नवसारी कृषि युनिवर्सिटीमां 32 અને સૌથી વધારે સરદાર કૃષિ નગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીની અંદર 78 જગ્યાઓ માટે શું કરવામાં આવી રહ્યું છે? ભરતી કરવામાં આવી રહી છે। તમે અનુસૂચિત જાતિમાં આવતા હો, શારીરિક શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગમાં આવતા હો તો એ તમે માહિતી આ ટેબલમાંથી જોઈ શકો છો। તો વિડીયોને આગળ વધારતા આપણે વાત કરીએ કે દિવ્યાંગજનો માટે કઈ કેટેગરીમાં કઈ ભરતી છે, બધું અહીંયા આગળ માહિતીમાં આપેલું છે। તો હવે આની લાયકાત શું રહેશે, બરાબર? લાયકાતની વાત કરીએ तो तमारी एक तो राष्ट्रीयता भारतीय होवा जो तमे, जो तमे भारतना नागरिक हो अथवा गुजरात मुल्की सेवा अने भरती नियमों 1970 जोगवाई मुजबनी राष्ट्रीयता धरावता हो तो तमे भारतीय हो तो तमे आमां अप्लाय करी शको। बीजी उमरनी बात करें तो तमारी उमर 20 वर्षथी ओછી ना होवी जोईए अने 35 वर्षथी वधु होवी जोईए नहीं, जो तमे जनरल केटेगरीमां आवता हो तो। पण जो तमने कोई एसीबीसी, ओबीसी के पछी एससी एसटी केटेगरी लागू पड़ती होय तो ये दरेक केटेगरी माटेनी छूटछाट जे छे ए आ टेबलनी अंदर आपणने अहींया दर्शाववामां आवी छे, जे तमे अहींया जोई शको छो अने तेने वांची शको छो। हवे शैक्षणिक लायकातनी वात करीए तो तमारी पासे ओछामां ओછી स्नातकनी पदवी होवी जोईए, એટલે बीसीए करेલું होवुं जोईए, बीकॉम करेલું होवुं जोईए अथवा तो पछी बीएससी करेલું होवुं जोईए, अथवा तो कोईपण प्रकारनी तमारी पासे जो अंडर ग्रेज्युएटनी डिग्री होय तो तमे आना माटे अप्लाय करी शकशो, अथवा तेने समकक्ष लायकात तमारी पासे होवी जोईए। ए सिवाय तमारी पासे कम्प्यूटरनुं ज्ञान धरावता तमे होवा जो। तमे 10मा धोरणमां के 12मा धोरणमां कम्प्यूटर एक सब्जेक्ट तरीके एक्जाम आपेली होय बोर्डनी एक्जाम तो पछी तमारे एनी जरूरियात नहीं पड़े, अथवा तमारी पासे CCC नुं सर्टिफिकेट होवुं जोईए अने तमारी पासे गुजराती अथवा हिंदी अथवा बंने भाषानुं पूरतुं ज्ञान होवुं जोईए। हवे अहींया आगळ तमने नबळा वर्ग माटे, अनुसूचित जाति जनजाति माटे अने ओबीसी माटे अमुक माहिती आपेली छे, जे तमे विडियो पॉज करीने वांची शको छो। ए सिवाय आनी जे नोटिफिकेशन छे एनी लिंक पण हुं डिस्क्रिप्शनमां आपी दईश के जेथी करीने तमे त्यांथी आ नोटिफिकेशन वांची शको छो। जो तमे 10मा धोरणमां मैं जेवी रीते आगळ वात करी तमे 10मा धोरणमां अथवा 12मा धोरणमां कम्प्यूटर राखेलुं होय अथवा कोई डिप्लोमा कोर्स करेलो होय तो तमारे CCC नी सर्टिफिकेट माटे एलिजिबिलिटी गणाशे, जे तमने अहींया आगळ वांचवा मळशे। पछी शैक्षणिक लायकात वय मर्यादा अथवा વધારાની लायकात माटे निर्धारित तारीख, तो कई तारीख सुधीमां तमे एलिजिबल होवा जोवो? तमे 11 तारीख 8मो महीनो 2025 ની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે, એટલે ત્યાં સુધીમાં તમારું જે છે એ ક્વોલિફિકેશન કમ્પ્લીટ થયેલું હોવું જોઈએ। હવે ત્યારબાદ વાત કરીએ પગાર ધોરણની તો અહીંયા તમને કહેવામાં આવ્યું છે 26,000 માસિક ફિક્સ પગાર તમને મળશે અને 5 વર્ષ પછી તમારો જે પગાર હશે એ પે લેવલ 2 પ્રમાણે હશે, જે અહીંયા આગળ દર્શાવેલું છે। હવે અરજીની ફી વિશેની વાત કરી લઈએ તો જે જનરલ કેન્ડિડેટ છે કે જેને કોઈપણ કેટેગરી લાગુ પડતી નથી, જે ઓપન કેટેગરીમાં આવે છે તો એમના માટે 1,000 રૂપિયા અને બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જીસ લાગશે, જ્યારે બાકીની બધી જ કેટેગરી માટે 250 રૂપિયાની ફી રાખવામાં આવી છે અને દિવ્યાંગજનો માટે પણ 250 રૂપિયાની ફી રાખવામાં આવી છે। જ્યારે માજીક સૈનિકની વાત કરીએ તો એમને કોઈપણ પ્રકારની ફી પે કરવાની નથી, બરાબર। હવે આગળ વાતીએ તો એક્ઝામની પેટર્ન કેવી રહેશે તો સૌથી પહેલાં પ્રાથમિક પરીક્ષા થશે જે OMR સીટ પર હશે અથવા તો પછી કમ્પ્યુટર બેઝડ પર હશે, કમ્પ્યુટર બેઝડ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે, બરાબર।
તો અહીંયા તમારું સૌથી પહેલાં પ્રિલિમ્સ એટલે કે પ્રાથમિક પરીક્ષાની વાત કરીએ તો રિઝનિંગ આવશે 40 માર્ક્સનું, ક્વોન્ટિટિવ એપ્ટિટ્યૂડ આવશે એટલે કે મેથેમેટિક્સ આવશે 30 માર્ક્સનું, ઇંગ્લિશ આવશે 15 માર્ક્સનું અને ગુજરાતી આવશે 15 માર્ક્સનું. આમ કુલ કરીને 100 માર્ક્સનું તમારું પ્રાથમિક પરીક્ષાનું પેપર લેવામાં આવશે, જેમાં નેગેટિવ ગુણ રહેશે. જો તમે કોઈ ઓપ્શન સિલેક્ટ નહીં કરો તો ઓપ્શન તમારે સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે અને જો નહીં કરેલો હોય તો તમારા 0.25 નેગેટિવ માર્ક કાપવામાં આવશે. જો તમે ખોટો આન્સર આપ્યો હશે તો પણ તમારા 0.25 ગુણ નેગેટિવ માર્ક કાપવામાં આવશે. એટલે છેલ્લે તમારે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો જેથી કરીને તમે ક્વેશ્ચન અટેમ્પ્ટ કરી રહ્યા નથી એવું કહેવા માંગે છે, કે જેથી કરીને તમે શું કરી શકો, તમારા નેગેટિવ માર્કિંગ થતાં અટકાવી શકો. તો એ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. બરાબર. પ્રથમ પરીક્ષા બાદ સામાન્ય વહીવટી વિભાગ 18/5/2023ના જાહેરનામા મુજબ MCQ પ્રકારના પ્રશ્નો ધરાવતી એક OMR ક્વેશ્ચન અથવા તો કમ્પ્યુટર બેઝડ ક્વેશ્ચનની મેન્સ એક્ઝામિનેશન લેવામાં આવશે. હવે મેન્સ એક્ઝામિનેશનનો સિલેબસ અહીંયા આગળ ગુજરાતી છે, ઇંગ્લિશ છે, પોલિટી છે, હિસ્ટ્રી છે, ઇકોનોમિક્સ છે, કરંટ અફેર છે અને રિઝનિંગ છે. એમ કુલ થઈને 200 માર્ક્સનું પેપર રહેશે, જેમાં એક પ્રશ્નનો 1 માર્ક્સ રહેશે. કુલ 2 કલાકનો સમય આપવામાં આવશે અને જેવી રીતે પ્રાથમિક પરીક્ષામાં નેગેટિવ માર્કિંગ હતું તેવી જ રીતે મેન્સ પરીક્ષામાં પણ નેગેટિવ માર્કિંગ રહેશે, જેમાં તમે જોઈ શકો છો ખોટા જવાબ દીઠ અને છોડેલ પ્રશ્ન માટે પણ 0.25 નેગેટિવ ગુણ કાપવામાં આવશે. એટલે જો તમને ક્વેશ્ચન ના આવડતો હોય તો તમારે શું કરવાનું છે, વિકલ્પ જે આપેલો છે એ તમારે પસંદ કરવાનો રહેશે. હવે અરજી કરવાની રીત તમને અહીંયા સમજાવવામાં આવી છે કે તમે કેવી રીતે અરજી કરી શકશો. તો અહીંયા આગળ તમને યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ બધી આપવામાં આવી છે. એ વેબસાઇટ પર તમે જઈને ઓનલાઈન અરજી કરી શકશો. નહીં તો હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી દઈશ એપ્લિકેશન કરવા માટેની. એ લિંક પર તમે ક્લિક કરીને પણ અપ્લાય કરી શકશો. બરાબર. હવે સામાન્ય શરતો અને સૂચનાઓ છે તો એ બધી તમે નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરીને વાંચી લેજો, જેથી કરીને આપણો વિડીયો ખૂબ લાંબો થાય નહીં. બરાબર. જેટલી મહત્ત્વની માહિતી હતી એ અમે તમને આ વિડીયોમાં આપવાનો પૂરો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો તમામને ભરતી માટે ખૂબ મોટિવેશન આપીએ છીએ કે જેથી કરીને તમે પરીક્ષામાં પાસ થાઓ અને તમારું જીવન સુધરે. તો ઓલ ધ બેસ્ટ બધા વિદ્યાર્થીઓને અને આનું ફોર્મ ભરવા માટે વિનંતી છે. થેન્ક યુ.